لیکن میں لا علمی میں وہ ٹیکنالوجی کالج چلا گیا تو وہاں سے میں نے اتنا ویپن وہ اتنے برآمد کی، سجاد صابری گینگ تھا وہاں پہ، تو وہ ویپن جس کو بھی چیک کروں تو وہ ویپن نکل آئے، تو ہم وہاں پہ ہم نے بندے گرفتار کیے، وہ ویپن بھی ہم نے ریکور کیے۔ شام کو انہوں نے انکشاف کیا کہ ہمارے کچھ ویپن پنجاب یونیورسٹی میں پڑے ہیں۔ تو میری گاڑی دیکھ کے تو ایک سب انسپیکٹر کہتا ہے وہ عابد تو کدھر؟ میں کہا کیوں؟ انہیں کیا اس نے وہ پنجاب انہیں کیا تیرے واسطے تو جلوس نکلے ہیں، کہ وہی فرق ہے اس وقت پولیس میں اور اس وقت کی پولیس میں جو نہاری اور پیزے میں فرق ہے۔ سر حق کی بات یہاں پہ آپ نے کی ہے، سر حق اب کے پولیس افسران سے کہاں چلا گیا ہے؟ آپ تھے، آپ نے پولیس ڈپارٹمنٹ کا نام روشن کیا، ان ماؤں کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، بزرگوں کے ساتھ، بزرگوں کے علاوہ اللہ کے بعد اور بزرگوں کے بعد جن جن ماؤں کے سر پہ آپ نے دوپٹے رکھے، جن جن بہنوں کے سر پہ آپ نے دوپٹے رکھے، بے شمار واقعات ہیں۔ سر اب کے افسران کو کیا ہو گیا، اور تب کے افسران اور اب کے افسران میں کیا فرق ہے؟ بچے دیکھیں ٹھیک ہے، اب مجھے ایک میں چونکہ میں نے اس محکمے کا نمک کھایا ہے تو میں اپنے محکمے کو ڈی مرال نہیں کر سکتا، یہ میری پرابلم کہہ لیں یا میری فطرت کہہ لیں۔ اس وقت نا آپ بھی بہت اچھے افسر ہیں، لیکن اس وقت افسر نا بڑے حوصلے والے ہوا کرتے تھے، ان کی پرائرٹیز اور ہوا کرتی تھی۔ کیسے؟ میں نا سٹاف میں تھا کیپٹن زبیر صاحب کے، تو کیپٹن زبیر صاحب کے سٹاف میں تھا، تو مجھے انفارمیشن مل گئی ٹیکنالوجی کالج اقبال ٹاؤن میں اسٹوڈنٹس کے پاس ویپن ہے بہت زیادہ۔ تو بچے میں نا لا علمی کہہ لیں آپ کہ کالج میں ریڈ کرنا اس وقت نا ممکن نہیں ہوا کرتا تھا، ان کو لیگل کور بھی ہوا کرتا تھا، جی پرنسپل سے پہلے پوچھیں، فلاں سے پرمیشن لیں، لیکن میں لا علمی میں وہ ٹیکنالوجی کالج چلا گیا تو وہاں سے میں نے اتنا ویپن وہ اتنے برآمد کی، سجاد صابری گینگ تھا وہاں پہ، تو وہ ویپن جس کو بھی چیک کروں تو وہ ویپن نکل آئے، تو ہم وہاں پہ ہم نے بندے گرفتار کیے، وہ ویپن بھی ہم نے ریکور کیے۔ شام کو انہوں نے انکشاف کیا کہ ہمارے کچھ ویپن پنجاب یونیورسٹی میں پڑے ہیں۔ میں لا علمی میں بچے میں اپنی ایکسیپٹ کرتا ہوں، یہ اب یہاں پہ میں یہ الفاظ بھی استعمال کر سکتا ہوں کہ میں اپنی وہ جوان مردی میں لا علمی میں یونیورسٹی پہ میں نے ریڈ کر دی ہاسٹل میں، اور اللہ نے میرا ساتھ دیا، وہاں پہ کوئی ایشو نہ بنا، وہاں پہ بھی ہم نے اسلحہ ریکور کر لیا۔ اب صبح وہ اتنے ویپن کے وہ بوریاں بھر گئیں، تو میں بڑے مزے میں نا کھانا کھانے نیلا گمبد گیا ہوا تھا اپنے ایک سب انسپیکٹر کلیگ کے ساتھ، تو واپسی پہ مال روڈ ٹوٹل بند تھا، ٹوٹل اتنا بڑا وہاں پہ جلوس نکلا ہوا، مرد آباد مرد آباد۔ اب میں بڑے مزے سے پیچھے گاڑی لگا کے جا رہا ہوں، گاڑی اس وہ 1000 2000 3000 کے مجمع کے پیچھے، تو سٹی والوں کا تھانہ نارکلی اور سٹی سٹاف اور وہ سارے نا پیچھے گاڑیاں آ کے نا ان کو وہ کور کر رہی تھی کہ کوئی وہ توڑ پھوڑنا۔ تو میری گاڑی دیکھ کے تو ایک سب انسپیکٹر کہتا ہے وہ عابد تو کدھر؟ میں کہا کیوں؟ انہیں کیا اس نے وہ پنجاب انہیں کیا تیرے واسطے تو جلوس نکلے ہیں۔ ہاں میں ایک دم پریشان، میں نے وہ بینر چیک کیے تو عابد مرد آباد فلاں ڈمکام، وہ اسٹوڈنٹ نے نکالا ہوا تھا، اسٹوڈنٹ پالیٹکس بہت پاور پہ تھی، جن سے آپ نے ریکور کی ریکوری ان کی، ہاں ٹھیک ہے، وہ انہوں نے نہیں، پورے لاہور نے، ایم ایس ایف نے، ارشد امین اس کی قیادت کر رہا تھا، اور وہ بڑا جلوس۔ خیر میں دوسرے راستے سے کیپٹن زبیر صاحب نے مجھے بلا لیا کینٹ سول لائن۔ شام کو کال چلی کہ اپنا اس وقت وائن صاحب تھے، غلام حیدر وائن سی ایم، انہوں نے کہا جی کہ عابد باکسر کو سسپینڈ کرو، اس وقت باکسر نہیں تھا، عابد کو سسپینڈ کرو، اس کو گرفتار کرو اور 7 بجے سی ایم ہاؤس میں اس کو لے کے آؤ، ٹھیک ہے۔ اس وقت طارق کھوسا صاحب تھے ایس ایس پی اور کیپٹن زبیر صاحب ایس پی کینٹ تھے۔ تو شام کو میں بڑا میرا پہلا وقوع تھا ایسا، تو میں پریشان بیٹھا ہوا ہوں، تو ایک دم وہ کال چلی کہ جہانگیر ایس ایس پی لاہور، شمس غالباً اس وقت نام تھا سی ایم کا، شمس ہاؤس پہنچ گئے ہیں، تو انتظار کر رہے ہیں غازی کینٹ کا۔ تو زبیر صاحب جب وہ گاڑی سے نکلنے لگے، ساتھ ہی تو سی ایم ہاؤس تھا، تو میں ڈرتے ڈرتے وہ گاڑی میں بیٹھنے لگا، تو مجھے کہتے تو کدھر؟ میں نے کہا سر وہ اس طرح ہونا، کہا آرام سے بیٹھو جا کے۔ وہ سارا انہوں نے بوری وہ اسلحے کی گاڑی میں رکھی،
जाके उन्होंने एक्सप्लेन किया सीएम साहब को, तो एक्सप्लेन करके वापस पे आके मुझे शाबाश दी। अब इसके बाद तमाम जर्नलिस्ट, उस वक्त ये मीडिया नहीं हुआ करता था, प्रिंट मीडिया था, आ गए जी इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ज़ुबैर साहब ने पता क्या कहा कि ये पिस्टल किसने पकड़े हैं? उन्होंने कहा ये आबद ने। उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आबद करेगा। तो मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये वो था अफसरान का वो सरपरस्ती थी उस वक्त। तो वो मसला ये नहीं हम कहते कि हम क्राइम करते थे वो साथ खड़े हो जाते, लेकिन अगर हक पे हुआ करते थे तो मुकम्मल साथ खड़े हो जाते थे। तो फिर बड़ा वो हमें उनके साथ का जी मोटिवेशन मिलते थे। सर मुझे बताएं कि तब की पुलिस और अब की पुलिस में क्या फ़र्क है? तब की पुलिस जो है इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड, इतनी ज़्यादा दबंग आपकी तरह की, और अब की पुलिस जो है इतनी ज़्यादा गैर जिम्मेदार, क्योंकि सारे नहीं हैं, बहुत से लोग हैं गैर जिम्मेदार हो गए हैं। तो सर तब की पुलिस और अब की पुलिस में क्या फ़र्क है? मुख्तात अल्फाज में मुख्तसर जवाब ये है कि वही फ़र्क है उस वक्त पुलिस में और इस वक्त की पुलिस में, जो निहारी और पीज़े में फ़र्क है। अच्छा, आपकी मॉडर्न पुलिस और तब की देसी पुलिस और डंडा चलाती है, वो डंडा चल नहीं बच्चे, आप देखिए, आप पिज़्ज़े से आपका पेट भर जाता है, आंख नहीं भरती आपकी, ठीक है, लेकिन वो और अहमद खान चद्दड़, गुलाम मोहम्मद कलियार, असलम साई, कैप्टन जुबैर, डॉक्टर आरफ मुश्ताक, राना मकबूल, आफ्ताब चीमा, कितने नाम लें। अब कई अफसर ऐसे हैं, तारक परवेज साहब, मैंने ज़िंदगी में उनकी शक्ल भी नहीं देखी हुई, लेकिन क्या बात है, आफ्ताब चीमा साहब की ज़िंदगी में शक्ल है, क्या बात। अब भी अच्छे अफसर हैं, लेकिन कुछ माजरत के साथ कुछ सियासी मसाइल का भी हो जाते हैं शिकार या कोई ऐसा, अदरवाइज अभी भी हैं। देखे ना, कोई ये तो नहीं हुआ कि हम लोग ताला लगा के डिपार्टमेंट को चले गए हैं, अच्छे अफसर हैं लेकिन। अच्छा सर, एक सवाल मैं आपसे आपकी ज़िंदगी के हवाले से पूछना चाहती हूँ। आप खुद इकलौते हैं अपनी माँ की तरफ से 7 पुश्तों के बाद, और सर बेटे आपके जो हैं माशाल्लाह से, पहले एक बेटा था, तो आपने कौन से अल्लाह पाक से दुआ की कि आपके माशाल्लाह से अब 3 बेटे हैं और तीनों अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, और आपके ही नक्शे कदम पे चल रहे हैं, या उनका कोई और शौक है? नहीं बच्चे, इस तरह के मैं अकलौता था, तो हम ना मियाँ बीवी 2004 में हज पे गए। तो रात को ना 1-2 बजे तो मैंने ना, मेरी बीवी ने कहा कि हाँ, हमने ना हज़रत हमज़ा सरकार के रोज़े पे जाना है। तो हम हज़रत हमज़ा सरकार के रोज़े पे चले गए। तो उस वक्त ना बिल्कुल सुनसान था, दिन के टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, तो आप इतनी टाइम वो दुआ के लिए आपको नहीं मिलता वहाँ पे। तो मैंने दुआ की कि मेरे अल्लाह, नबी तुझे बहुत प्यारे हैं, तो नबी को ये चचा बहुत प्यारे हैं, तो इनके सदके मुझे बेटा दे। तो मेरा बेटा, मैं उसका नाम हमज़ा रखूँगा। 1 साल 4 माह बाद मेरा बेटा पैदा हुआ, ईद मिलाद नबी वाले दिन, तो मैंने उसका नाम हमज़ा रखा। जी, हमज़ा रखा। सर, तीसरा बेटा आप जी, वो कितने साल का है और क्या कर रहा है आज? वो सर, ये मेरा एक बड़ा बेटा जो है वो कनाडा में है जी, टॉपर है, रोल ऑफ ऑनर उसका, वो रोल ऑफ ऑनर लिया उसका, नेक्स्ट मंथ उसकी है वो जो सेरेमनी होती है उसकी। और सेकंड मेरे बेटे ने स्कूल में टॉप किया है, और थर्ड जो है वो मेरे जैसे ही है। अल्लाह के नहीं, थोड़ा सा वो लापरवाह है, उसका सॉफ्टवेयर हर वक्त माँ उसकी अपडेट करती रहती है। सर आप लापरवाह, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप लापरवाह होते तो अब तक जो है पुलिस के जो है डिपार्टमेंट, उसमें आपका नाम टॉप ऑफ द लिस्ट लिया जाता है, तो ये लापरवाह लोगों की तो निशानी। ये मेरे मालिक का करम है बच्चे, ठीक है, आपके डाउन टू अर्थ होने का एक नतीजा है। नहीं बच्चे, नहीं, मैंने ना अपनी औकात देखी हुई है। अगर आप महसूस ना करो तो मैं बयान कर लूँ। जी सर, जी। मैंने ना, मैं आज से 20 साल पहले ऐसा नहीं था, 20-25 साल पहले मैं ऐसा नहीं था। अब मैं ये तासर ये दूं कि मैं जब पैदा हुआ, मैं स्कूल में गया, फिर मैं पुलिस में गया, वो मैं ऐसा था, मैं नहीं बच्चे, मैं ऐसा नहीं था। मेरे में मैं बहुत गुनाहगार आदमी आज भी हूँ, मैं उस वक्त भी गुनाहगार था, लेकिन ना मैं ऐसा नहीं था। मेरे पे कह लो कि एक इंस्पेक्टरी का एक था एक्स्ट्रा, एक जिसे वो आप लफ्ज़ नशा कह सकते हो, या
लेकिन मैंने फिर अपनी औकात देखी, मैंने अपनी औकात देखी, मैंने कहा ये आबल बॉक्स कुछ भी नहीं है बच्चे। ये देखो आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूं आपको, किसी को नहीं पता, मेरी फील्ड में नौकरी 6-7 साल है। लोग समझते हैं कि मैं 88 में भर्ती हुआ, भर्ती होने के साथ ही मैंने वो क्लाशनें चलानी शुरू कर दी, बिल्कुल नहीं। मेरी टोटल फील्ड में नौकरी 6 से 7 साल है। लेकिन क्या आप समझते हो कि आपसे मैं 5 आईजी साहबान के नाम पूछूं या डीआईजी साहबान के, आप बता सकते हो? ठीक है, अल्लाह ने मुझे नवाजा, मैं ऐसा नहीं था, मैं गुनाहगार आदमी था, मेरे से गलतियां हुई, मेरे से मैं गुनाहगार था, मुझे अल्लाह ने फिर माफ़ी का एक चांस दिया, मैंने वो चांस अवेल किया। आज भी मैं कहता हूँ, मैं उसका कोई क्राइटेरिया तो या उसकी कोई वो है तो नहीं ना कि मैं उसमें कुछ चीज़ CV पेश कर सकूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे जो रहनुमाई मुझे किसी की तरफ से मिली, आज भी मैं उस पर कार बांधूँ, और अल्लाह ने बहुत सारे गुनाहों से अल्लाह ने मुझे अब बचाया हुआ है। तो अल्लाह ऐसे ही रखे। तो अल्लाह ने मुझे मेरी औकात दिखाई, फिर मैं